الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه ربح البيع أبا يحيى أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین جامع ہے، کمپریہنسو، پوری زندگی کو محیط، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کوئی شعبہ، کوئی حصہ، کوئی زاویہ ایسا نہیں چھوٹتا جس کے بارے میں دین رہنمائی نہ کرتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس دین کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دین انقلابی دین، یہ دین اپنے مالک اور خالق کے لیے سب کچھ نشاور کر دینے والا دین۔ آدمی پوری کائنات کو ایک طرف رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کو ایک طرف رکھتا ہے۔ پوری کائنات کا جو خالق ہے اور مالک ہے، اس کو خوش کرنا اس کی ذمہ داری۔ سب سے بڑا مقصد کسی بھی مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو خوش کر لے جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس سے خوش ہو جائے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں، اور ان نعمتوں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے۔ دنیا میں انسان آ کر کے دنیا سے لو نہ لگا لے، دنیا کا نہ ہو جائے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالک کو یاد کرے اور آخرت کو یاد کرے، اپنی ابدی زندگی کو یاد کرے۔ مرنے کے بعد میری زندگی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد زندگی جو ابدی ہے اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، 60 سال، 65 سال، 70 سال، اللہ نے زندگی دی تو 80 اور 90 سال، 80 اور 90 سال کے بعد تو اسے جانا ہی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اور کم دیا، کسی کو اور زیادہ دیا، لیکن وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بات صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا، اور یہ بات ان کے دل میں اتر گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتا رہے ہیں وہ بات برحق ہے۔ وقت کی ضرورت ہو وقت دیا جائے، مال کا مطالبہ ہو مال دیا جائے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت ہو وہ اس راستے میں تج دیا جائے، اور اگر جان عزیز کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان کو بھی قربان کر دیا جائے۔ اس جذبے کے تحت وہ اس زندگی جی رہے تھے، اور یہی ہے زندگی کا مقصد۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ جو کچھ بھی ہے سب میرے رب کا ہے، میرا جینا بھی میرے رب کا ہے، میرا مرنا بھی میرے رب کا ہے۔ کبھی کبھی یہ باتیں ہم لوگوں کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم لوگ پشتینی مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ لیکن جو اسلام قبول کرتا ہے، آج کوئی غیر مسلم بھائی اگر اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس سے اسلام کی اہمیت کو جانیں۔ وہ اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہی مطالبہ ہے۔ اس دنیا میں گھر کی حیثیت نہیں، اولاد کی حیثیت نہیں، مال کی حیثیت نہیں، کیریئر کی حیثیت نہیں، جائیداد کی حیثیت نہیں، بینک بیلنس کی حیثیت نہیں، یہ سب چیزیں پارٹ ٹائم بینگ ہیں، ضرورت ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ مال کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی، بیوی بچوں کی، عزت نفس کی، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، کمائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، گھر بھی بنائیں گے، جائیداد بھی بنائیں گے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں آ کر کے نہیں سما جائے گی کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائے۔
اگر کسی کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اولاد کی محبت، والدین کی محبت، سارے انسانوں کی محبت سے زیادہ تمہارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آ جائے. تو ہمارے پاس تو قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. بندے مومن ہمیشہ اس زمین پر قربانیاں پیش کرتا ہے. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، اپنی جان عزیز کی قربانی. ہمیشہ الرٹ رہتا ہے کہ جب بھی ضرورت پیش آئے گی اپنے رب کی بارگاہ میں ان قربانیوں کو پیش کر کے اپنے رب کو خوش کر لوں گا. یاد رکھیے، ہمارے پاس دسیوں گھر ہوں، ہمارے پاس سینکڑوں بنگلے ہوں، ہمارے پاس اچھی تجارت ہو، ہمارے پاس خوشحال زندگی ہو، اور ہمارا رب ہم سے خوش نہ ہو. اس دنیا میں تو بہت کچھ کر کے ہم گئے، لیکن اللہ رب العزت ہم سے خوش نہیں ہو سکا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بڑے بڑے پچھاڑ دیے جائیں گے. بڑے بڑے جن کو لوگ کہتے تھے کہ ایسے تھے اور ویسے تھے، دنیا کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، تقویٰ کے لحاظ سے بھی، جن کو دنیا بہت بڑا سمجھتی تھی، وہ قیامت کے دن پچھاڑ دیے جائیں گے. اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اسی لیے ہر شخص، ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو سمجھے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے، اپنے آپ کو سمجھے، دنیا کی بے سماتی کو سمجھے، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ زندگی کے لیے وہ توشہ اکٹھا کر دے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. دوستو اور ساتھیو، ہجری کیلنڈر نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے. مسلمانوں کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ دن لکھیں، مہینہ لکھیں اور سال لکھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی. لیکن اس کو کہاں سے شروع کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں جیسے عیسائی حضرات نے کیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کریں؟ کسی نبی کے اس دنیا میں پیدا ہو جانا یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے. لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو پیغام دے لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ابھرا ہوا حادثہ کہیے، سانحہ کہیے، ایک بہت بڑا عمل کہیے، وہ ہجرت کا واقعہ تھا کہ لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے، اللہ کے نام پر چھوڑ کر کے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. یہ ہجرت ہجری کیلنڈر کا نام قرار پایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے، یہ سب سے عظیم الشان چیز ہے. یہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے واقعہ کہ تمہارے مال کی اہمیت نہیں، تمہارے اسباب کی اہمیت نہیں، تمہارے بیوی بچوں کی اہمیت نہیں، تمہارے کیریئر کی اہمیت نہیں، تمہاری جائیداد کی اہمیت نہیں، تمہارے جانوں کی اہمیت نہیں. اہمیت اس بات کی ہے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے اور تمہیں جنت میں داخلہ دے دے. اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو آزمایا، مارے گئے، پیٹے گئے، انگاروں پر لٹائے گئے، مکہ کی گلیوں میں پیر میں رسی باندھ کر کے گھسیٹے گئے، مور لنچنگ ہوئی، مارے گئے، شہید کیے گئے. ان سارے ادوار سے گزرے، لیکن اب بھی مشرکین مکہ کو چین نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا صفایا کر دیا جائے. اور سب سے بڑی ہستی جن پر ہماری جان قربان، جس سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے اور آپ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش شروع کر دی گئی. اب مومنوں سے ایک اور مطالبہ ہو رہا ہے. مارے گئے، پیٹے گئے، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، شہید کیے گئے، لیکن اب مومنوں سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ تم اپنے گھر بار چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جاؤ. کھیت بھی چھوڑ دو، کھلیان بھی چھوڑ دو، باغات بھی چھوڑ دو، اپنے گھر کو چھوڑ دو. تمہاری بیوی تیار نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. تمہارے بچے تیار نہیں ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو. چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ مدینہ کی طرف. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ نے حکم دے دیا کہ سب چھوڑ کر کے چلے جائیے. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے سیرت کا کہ یہ ہجری کیلنڈر کے نام قرار پایا تاکہ لوگوں کو یہ میسج ملتا رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت عظیم الشان چیز. مسلمانوں، غلبہ اسلام ہماری منزل ہے. ہر مسلمان کی یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ دین اسلام غالب ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ ہو، اس زمین پر اللہ رب العزت کا دین غالب ہو جائے.
اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم لہلہائے، یہ ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، غلبہ دین کی جو منزل ہے وہ گزرتی ہے تربیت سے۔ تپائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بندہ تپتا ہے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو دعوت دی جائے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا جائے، جو ہمیں معلوم ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کو نہیں معلوم ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سارے مسلمان بھائیوں کو دین نہیں معلوم، دین کی عظمت نہیں معلوم، اس کی بزرگی نہیں معلوم، اور دین کا جو حرکی تصور ہے وہ نہیں معلوم۔ دین ایک تحریک ہے، دین ایک انقلابی دین ہے، یہ نہیں معلوم، اور یہ نہیں معلوم کہ ہمارا فرض منصبی یہ ہے کہ ہم خود نیک بنے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرتے ہوئے پھریں، یہ نہیں معلوم ہے۔ ہم کو پھر یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام ہی مستند ہے، یہی واحد دین ہے جو اپنی اصل ہاتھ پر موجود ہے، یہی ہے جو عند اللہ مقبول ہے۔ سارے جو ادیان ہیں وہ باطل ہیں، جو ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں وہ طاغوت ہیں، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے ہجرت کا۔ جب آپ دین کی دعوت دیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کریں گے، تو اس وقت آپ کو ہجرت کرنا پڑے گا۔ ہمارے بعض علماء لکھتے ہیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ہجرت کا موقع آج کے اس دور میں نہیں رہ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ تو قیامت تک باقی رہے گا۔ ہجرت کا وہی تصور صرف نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں چلے جائیے، ہجرت کا تعلق یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں ہجرت واضح ہو، ہم اللہ رب العزت کی رضا کی طرف ہجرت کریں، ہم اللہ رب العزت کے اچھے اعمال کی طرف ہجرت کریں، اللہ رب العزت کی طرف قربانیاں دینے کی طرف ہجرت کریں، اللہ رب العزت کی دین کی سربندی کے لیے اپنے آپ کو داؤں پر لگانے کی ہجرت کریں۔ اور کبھی اگر موقع مل جائے، موقع آ جائے گا تو ہم آبادیاں بھی چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ آخری بات ہے۔ تو فرمایا تربیت کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دوسرا پڑاؤ دعوت کا ہے، تیسرا پڑاؤ ہجرت کا ہے، اور چوتھا پڑاؤ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ وہ غنڈے اور بدماش جو امن کے خلاف ہوں گے، جو اس زمین پر انسانیت کے خلاف ہوں گے، جو یہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کے خلاف ہوں گے، جو ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، خواتین کے ساتھ ظلم کریں گے، بچوں کے ساتھ ظلم کریں گے، ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا مسلمانوں کو۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ آپ تو سراپا رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ ہستی جس پر رحمت ختم ہے، آپ نے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے تلوار کیوں استعمال فرمائی، اپنے صحابہ کو کیوں اکٹھا کیا، آپ نے جنگوں کی سپہ سالاری کیوں فرمائی؟ اسی لیے فرمایا کہ وہ گنڈے، وہ بدماش، وہ عناصر جو انسانیت کے خلاف تھے، جو امن کے خلاف تھے، جو شانتی کے خلاف تھے، جو اصلاح کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہو، اس کے نام کا بول بالا ہو، یہاں پر لوگ امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ وہ اپنا دادا گیری کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے ظلم کے تحت وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ بندگان خدا پر ظلم کر کے ان کے مال ہتھیانا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو تربیت اور دعوت اور ہجرت اور جہاد، یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذری سنگ میل ہے، جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کام خود اپنی تربیت حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اپنی بیوی کی تربیت کرنا ہے، اہل خانہ کی تربیت کرنا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں تربیت یافتہ لوگ پیدا کرنا ہے۔ وہی ہمارا کام پوری امت اور امت مسلمہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی داعی بن جائے، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو ہمیں مختلف قسم کی ہجرتوں سے سامنا کرنا پڑے گا، اور سب سے آخری ہجرت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہم اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنا بار چھوڑ دیں، اور اپنی وہ ساری چہیتی چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کے رضا پر اس کو قربان کر دیں۔ اور آخری مرحلہ یہ آئے گا، ہمارے لیے بھی آئے گا، آج نہیں آتا، ہماری اگلی نسل میں آئے، اس کے بعد اصل نسل میں آئے، امت مسلمہ پر جہاد فرض ہے۔ اور جہاد کا معاملہ جب یہ کہا جائے کہ جہاد کیا ہے، تو جہاد عام لوگوں سے نہیں کیا جاتا، جہاد خواتین سے نہیں کیا جاتا، جہاد بچوں سے نہیں ہوتا، جہاد نہتھوں سے نہیں ہوتا، جہاد معصوموں سے نہیں ہوتا، جہاد سویلین سے نہیں ہوتا، جہاد ہوتا ہے ان گنڈوں اور بدماشوں سے جو امن کے خلاف ہیں، جو سلامتی کے خلاف ہیں، جو عام آبادی کے خلاف ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہیں، جو خواتین کے خلاف ہیں، جو بچوں کے خلاف ہیں، جو معذورین کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ہوتا ہے۔ اسلامی اسٹیٹ کا وہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے انصاف آتا ہے، امن آتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ اس پر ایک دو آدمی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس پر امت کے علماء فیصلہ کرتے ہیں، حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں جہاد کرنا ہے کہ نہیں، اس کے تقاضے ہیں جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو ہجرت کا معاملہ ہے، وہ قربانی کا میسج ہے، سیکریفائز کا میسج ہے۔
हमारी जिंदगियां कुर्बानी से इबारत होनी चाहिए। एक बात याद रखिए, ये वक्त जो मिला हुआ अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। कितने लोग अपने बेड पर साहिब फिराश हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मौका नहीं दिया कि जुमा की नमाज में आए, अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया कि औरबा मसाकीन यतीम लाचार मजबूर मुस्तहिकीन की खिदमत के लिए घर से निकल जाएं, उनको मौका नहीं मिला। आपको मौका मिला हुआ है, हमको मौका मिला हुआ है। ये वक्त अमानत है, हमारे पास जो सलाहियत है अमानत है, हमारे पास जो मालो असबाब है अमानत है, हमारे पास जो हमारे घर में बच्चे और बच्चियां हैं, बीवी हैं, हमारा घर बार है, ये सब अमानत है। इन सब को अमानत के तौर पर रखना और कुर्बानी पेश करना अल्लाह ताला की बारगाह में, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम ने कुर्बानियां पेश की हैं। दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर हिजरत का सबसे उभरा हुआ पहलू यह कि आपने मंसूबाबंदी फरमाई और लोगों का और वसाइल का सही इस्तेमाल फरमाया। यह सफर हिजरत का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको जगह जगह यह बात मिलेगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइक्रो प्लानिंग, बेहतरीन अंदाज से प्लानिंग करना। मैं तो सीरत पर जब गुफ्तगू करता हूं तो मैं आपके सामने यह बात अर्ज कर चुका हूं, आज भी अर्ज कर रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई भी अहम मसला ऐसा नहीं था, अहम वाक़ा ऐसा नहीं था जो माइक्रो प्लानिंग से खाली हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मंसूबाबंदी करते थे, हालात का जायजा लेकर के, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाइल फराहम करते थे, फिर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास साहबे कराम की टीम में उस सलाहियत के लिहाज से जो बेहतर लोग होते थे उनको वो तफवीज करते थे, उस पर डिप्यूट करते थे और नतीजा बेहतरीन निकलता था। जब सफर हिजरत आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइक्रो प्लानिंग की और बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया। आपको मालूम है कि सारे साहबे कराम को हुक्म हो गया था कि वो जाएं, सहाबियात को भी हुक्म हो गया था कि वो जाएं और हिजरत पर निकलें। जिन सहाबियात और जिन खवातीन के शौहर मुसलमान नहीं थे उनको भी हुक्म था कि अपने शौहर को छोड़ करके वो सफर हिजरत पर चली जाएं। दोस्तों और साथियों, खवातीन ने भी वो मंजर देखने के काबिल था, खवातीन ने भी वो कुर्बानियां दी कि उन्होंने अल्लाह के नाम पर अल्लाह को खुश करने के लिए अपना घर छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े और निकल गई मदीना की तरफ और अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने का उन्होंने सामान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म होता है कि आप हिजरत फरमाएं, साहबे कराम को तो हुक्म हो गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई कि आप चलें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी प्लानिंग पूरी पहले से कर रखी थी। क्या किया आपने? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ रखना है, जाना है शुमाल में और निकलेंगे जुनूब में। आप अंदाजा कीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का भरा हुआ ये हिकमत अमली, विजडम और सूझबूझ और आपकी प्लानिंग का ये हिस्सा था कि हमको जाना है शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साउथ की तरफ इसलिए निकले कि मुशरिकीन मक्का खोज में निकलेंगे, उनके जानवर दौड़ेंगे, उनके घोड़े दौड़ेंगे, उनके जासूस निकलेंगे तो वो ढूंढेंगे शुमाल की तरफ, इसलिए कि मक्का से मदीना शुमाल की तरफ है, लेकिन आप निकले जुनूब की तरफ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत अमली ये भी थी। दूसरी हिकमत अमली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि आप फौरन सफर शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आप 3 दिन तक स्टे करेंगे। स्टे कहां करेंगे? आपने उस पर बहुत गौर किया तो पता चला कि आपने तय फरमाया गारे सौर को, और वो गारे सौर आप में से जिन्होंने हज किया है और जिन्होंने उमरा किया है उसके नीचे जाके आप खड़े होते हैं तो कितनी बुलंदी पर है, कितनी मशक्कत और मेहनत से वहां जाना है और चढ़ना है। और जाकर के आपको मालूम है कि ऐसे ही नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुंतखब कर लिया, बहुत सारे पहाड़ियों का जायजा लिया गया, बहुत सारे गारों का मुआयना किया गया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर को मुंतखब किया और वहां जाकर के क़याम पजीर हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत अमली थी उसमें यह था कि जब आप हिजरत पर निकल जाएंगे और आपके बिस्तर पर जब देखा जाएगा जो घर घेर करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे लोग खड़े हैं कत्ल के लिए, सारे जल्ला सिफट लोग जिनकी तलवार का निशाना बेहतरीन था, सारे कबीले के रिप्रेजेंटेटिव नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर घेरे हुए हैं, और यह है कि जैसे ही आप निकलें एक वार किया जाए ताकि बनु अब्द जो है वो किसी का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खानदान है वो किसी का बदला ना ले सके, किसी को कत्ल ना कर सके, सारे लोग खड़े हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा ही था कि आप अपने घर से निकले, मुट्ठी भर खाक उठाई, उनके चेहरों पर मारते हुए निकल गए। अल्लाह ताला ने सबको अंधा कर दिया था उस वक्त, उनकी आंखों से नजर नहीं आ रहा था। जिसके लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए कुर्बानियां देते हैं, जिसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, वो कभी आपको जाया नहीं होने देगा। एक नुक्ता ये भी मौजूद है, वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की, ताबीन की, तबे ताबीन की, असलाफ की हर जमाने में मदद फरमाई है, उनकी हिफाजत की है। आप और हम भी अगर अल्लाह वाले बन जाएं और अल्लाह के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दें तो अल्लाह ताला आपको संकट की घड़ी में कभी जाया नहीं होने देता। आपकी और हमारी आजमाइश तो करता है लेकिन हमको जाया नहीं होने देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, लोगों ने चादर उठाई तो देखा वहां हजरत अली सोए हुए हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पहुंचे, कहां गए?
सारे खोजहट शुरू हो गई, जिसको कहा जाता है। सारे लोग तलाश करना शुरू कर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गए, आपके सहाबा कहां गए। सबको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इंस्पेक्शन शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में और उसके बाद फिर गारे सौर मुंतकिल हो गए। अब लोगों की नशिस्तें मुनक़िद हो रही हैं। अबू जहल की नशिस्त हो रही है, अबू लहब की नशिस्त हो रही है, उतबा की हो रही है, शैबा की हो रही है, सनादीदे कुरैश की हो रही है, सनादीदे कुफ्र शिर्क की हो रही है। बैठ करके सोच रहे हैं क्या करना। इनाम रखा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इनाम रखा गया कि इतना दिरहम और इतना सोना और इतना चांदी और इतने ऊंट दिए जाएंगे। लोग निकल गए जगह जगह ढूंढने। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ कर देते, मन्नो सलवा उतर जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ कर देते, गारे सौर में अनाव अक़साम के मेवे और ग़िज़ाएं वहां आ जाती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप रहते दुनिया के पैगंबर हैं, इसलिए असबाब आप तलाश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करेंगे हम दे देंगे, लेकिन आपको यह काम नहीं करना है। आपको असबाब तलाश करना है ताकि दुनिया का कोई भी इंसान यह न कह सके कि वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, सहाबा थे, हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमको खाना कहां से मिलेगा। तो यह बात तय हुई कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी बेटी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी बहन, उन पर यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इसको मैनेज करेंगी, खाना बनाएंगी। मुशरिकीन मक्का के यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, उनके भाई अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जाकर के इस मजलिस में बैठेंगे, उस मजलिस में बैठेंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, हालात का पूरा जायजा लेकर के शाम को एक रिपोर्ट बनाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर के बताएंगे कि मुशरिकीन ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना बनाएंगी, खाना लेकर के वहां जाएंगी, खिलाएंगी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो नौकर है, बकरियां चलाने वाला आमिर बिन फुहैरा, वो जो सब लोग वहां से वापस आ जाएंगे गार से, कदमों के निशानात मिटाने के लिए बकरियां ले जाएंगे, दूध पिलाएंगे और वहां से कदमों के निशानात मिटाते हुए आएंगे। और अब्दुल्ला बिन अरीक़ीत जो मुशरिक था लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को चरा रहा था, उसको तैयार कर रहा था और मक्का से मदीना तक के रास्तों से वाकिफ था, वो तीसरे दिन आकर के सुबह गार पर पहुंच जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को लेकर के मदीना की तरफ वो जाएगा। ये सारी तैयारी हो चुकी थी और यह है माइक्रो प्लानिंग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। गार में रहते हुए मक्का में क्या हो रहा है और एक एक कबीले के सरदारान क्या कर रहे हैं, उससे अवेयर रहने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मनसूबाबंदी की और उसके लिए पूरा मैकेनिज्म तैयार किया। जबकि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह ताला की तरफ से वही अल्लाह का फजल आपके ऊपर हो रहा था, लेकिन आपने असबाब तलाश किया। तो हमें जो सबसे बड़ा नुक्ता हमें मिलता है वो ये कि अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, अपने आप को इस अंदाज से बनाएं कि हम मनसूबाबंदी कर सकें, वसाइल फराहम कर सकें, जो कुछ भी हमसे हो सकता है उसको बेहतर अंदाज से करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं खैरुकुम मन इदा अमिला अमलन अयुतकिना, तुम में से बेहतर ये वो शख्स है जो कोई भी काम करे तो उसमें परफेक्शन अख्तियार करे, कोई भी काम करे तो उसमें निखार पैदा हो जाए, दर्जे कमाल तक पहुंचाने की कोशिश करे। हम अगर टीचर हैं तो बेहतरीन टीचर बने, हम अगर बिजनेसमैन हैं तो अमानत और दयानत और तकवा और तहारत के लिहाज से हम बेहतरीन बिजनेस करें। हम अगर लोगों के दरमियान अच्छे काम करने वाले हैं, सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं, तो उसमें भी अमानत और दयानत का आला मुजाहरा करें। हमारी खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, बच्चों की तरबियत आप करें तो बेहतरीन तरबियत करें, लड़कों की तरबियत करें, लड़कियों की तरबियत करें, घर को बेहतरीन सजा के रखें, आप वहां पर अपने हुनर का सबूत दें। आपके घर में कोई आए तो उसको मैसेज मिले, तरबियत का माहौल उसको मिले। खवातीन खाना पकाएं तो बेहतरीन खाना पकाएं। हमारे नौजवान अच्छी जो काम कर रहे हैं बेहतरीन काम करें, आपका प्रोफेशनल जो स्टेटस है वो बेहतर हो, आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप साउंड हो, हमारा जो भी काम हो बेहतर हो, निखरा हुआ हो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफर हिजरत से हमको मिलता है। दूसरी बात जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफर से मिलती है वो तवक्कुल है, अल्लाह ताला पे भरोसा। याद रखिए दोस्तों और साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब तलाश किए, कोशिशें की, मेहनतें की, वसाइल लगाए, अवेयर रहे, सब कुछ किया, हिफाजती इंतजाम सब कर लिया, लेकिन उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा किया। यही तवक्कुल की सबसे बेहतरीन तारीफ है।
तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि हम न मेहनत करें, न मशक्कत करें, न वसाइल अख्तियार करें, बस हाथ पर हाथ धरे रहें और अल्लाह ताला पे भरोसा करें। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल करने का तरीका नहीं बताया है। हमारे बस में जो है उसको करें, हमारे अख्तियार में जो है उसे लगाएं, हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा करें कि मेरे मालिक आपने जो सलाहियतें दी थी, जो अक्ल दिया था, जो असबाब दिया था, वो सब मैंने इस्तेमाल किया इसलिए कि आपका हुक्म था। अब मैं आप पर भरोसा करता हूं। शुरू में भी आप भरोसा और आखिर में भरोसा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों को जाया नहीं होने देता। आपको मालूम है मुशरिकीन तलाश करते 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 गारे सौर के दहाने पे पहुंच गए। मुशरिकीन ने कितना तलाश किया होगा आप अंदाजा कीजिए। चप्पा चप्पा छाना, एक एक पत्थर हटाया जहां उनको शक हो सकता था, लोगों को घरों से निकाल निकाल कर उनको चेकिंग की, बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ छान मारा। कहां चले गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और वो उनके खून के प्यासे थे। दोस्तों और साथियों, वो जो रहमतें बांटता था, वो जो खवातीन को इज्जत देने वाला था, वो जो गुलामों को आजाद करने वाला था, वो जो लोगों को जन्नतें बांटता था, लोग उसके जान के दर पे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से जा रहे थे तो घूम घूम करके मक्का को देखते थे और कहते थे, मक्का तुम्हारे दरमियान मेरा बचपन गुजरा है, मेरी जवानी गुजरी है, तुम मुझे बहुत अजीज हो, अगर ये मक्का के लोग मुझे ना निकालते तो मैं मक्का छोड़ के नहीं जाता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जा रहे थे तो आप दीदा थे, इमोशनल थे आप, लेकिन आपको ये कुर्बानी देनी पड़ी। दोस्तों और साथियों, वहां पहुंच गए लोग, गारे सौर के दहाने पर पहुंच गए। और बाज रिवायतों में आता है, बाज लोग कहते हैं रिवायतें कमजोर हैं, लेकिन हमारे सीरत निगार सब लिखते हैं, ये कोई बईद बात नहीं है। वहां पर मकड़ी ने जाला भी तड़ दिया और वहां पर कबूतर ने अंडा भी दे दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहां कोई अभी 2-4-10 घंटों के अंदर कोई आया गया नहीं है। बहरहाल वहां पर पहुंच गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर ऊपर गई तो देखा कि गार के दहाने पर वो खड़े, मुशरिकीन के कदम नजर आ रहे हैं, पैर नजर आ रहे हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और दबाया और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमारे पास आ गए। अगर वो आप नीचे देखते, मुशरिकीन अगर नीचे देखते तो दोनों को देख लेते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी ये नहीं थी। कोशिशें उन्होंने की, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो बताया है वो तवक्कुल है। आपने फरमाया, ला तहज़न, घबराओ नहीं, ला तहज़न, घबराओ नहीं, इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत। हमारे घरों में परेशानियां हो तो परेशान ना होइए, अल्लाह ताला आपके साथ है। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम पैदा हो जाइए तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके पास है। आपके यहां किसी से कोई मसला हो जाए, आप परेशान ना होइए, अल्लाह ताला आपके साथ है। बस आपको वो काम करना है जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है। आप हक पर रहें, अमानत और दयानत पर रहें, हक के साथ रहें, आपका स्टैंड किताब और सुन्नत की रोशनी में रहे। उसके बाद आप परेशान किए जाएं, मारे जाएं, पीटे जाएं, आपके खिलाफ कुछ भी हो जाए, आप ये समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको जाया नहीं होने देगा। ये बड़ा उभरा हुआ पहलू है दोस्तों और साथियों। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन, ये जो फिरौन का लश्कर है ये हमारा क्या कर सकेगा? सामने दरिया है और पीछे लश्कर है। मुसलमानों ने कहा कि हम तो पीस दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहा, नहीं, कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो रहनुमाई करेगा। संकट में हो, घटाटोप अंधेरे में हो, तरह तरह की आजमाइशें घेरे हुई हो, कभी भी परेशान ना होइए, अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, अल्लाह ताला पर तवक्कुल कीजिए। आखिरी बात जो मैं आपके सामने कह सकता हूं ये, सफर हिजरत में खवातीन का जो रोल है वो गैर मामूली है। खवातीन ने हिजरत भी की और सफर हिजरत में हजरत अस्मा बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अज़ीमुश्शान जिम्मेदारियां अंजाम दी। मास्टरमाइंड थी वो, आप अंदाजा करें, वो उसकी मुंतजिम थी। सारा कंट्रोल आपके पास था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर हिजरत का। खाना बना के ले जाती थी। 6 महीने का हमल था हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, लेकिन आप 6 किलोमीटर मक्का से आना और पहाड़ी पर चढ़ना ये कोई आम बात नहीं है। ये वही कर सकता है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करना हो, जिसे अल्लाह ताला के यहां रुतबे बुलंद हासिल करना हो। आखिरी दिन खाना पका करके ले गई, बहुत अजीम बात है ये। खाना पका के ले गई, कुछ उसमें खुश्क भी था, कुछ तर भी था कि मक्का से मदीना लंबा सफर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वालिद खाना खाएंगे। जल्दी जल्दी खाना पकाते पकाते देर हो गई, जल्दी से उसको समेटा, गारे सौर में पहुंची और वहां खाना का तोशा जो था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिकाब में लगाना चाहा तो वहां तो बंधन ही नहीं था, तोशे को बांधना ही भूल गई।
انہوں نے جس بیلٹ کو استعمال کرتی تھیں اس وقت کی خواتین، حضرت اسما بھی ایک بیلٹ پہنے ہوئے تھیں چمڑے کی، کھردرے چمڑے کی، اس کو نکالا اور اس کو پھاڑ کر کے 2 ٹکڑے میں کیا، ایک سے اپنی کمر باندھا اور دوسرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو باندھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا اسما، دنیا میں ہر عورت نطاق پہنتی ہے، بیلٹ پہنتی ہے، لیکن تو ذات النطاقین ہے، تیرے پاس 2 بیلٹ ہیں۔ جب تک اس زمین پر دنیا آباد رہے گی، حضرت اسما کا جو سفر ہجرت کا یہ رول ہے، ذات النطاقین کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے کہ ہر عورت ایک بیلٹ باندھتی ہے، لیکن حضرت اسما تیرے پاس 2 بیلٹ ہوں گے۔ یہ عورتوں نے جو خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے سلسلے میں، دین کو عام کرنے کے سلسلے میں، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے سلسلے میں، گھر کو بنانے کے سلسلے میں، بچوں کو تیار کرنے کے سلسلے میں، نوجوانوں کو اسلام کا سپاہی بنانے کے سلسلے میں، یہ اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے راستے میں عظیم الشان حصہ ہے۔ آج ہندوستان کے اندر بھی ہماری خواتین کو ایسے ہی بننا پڑے گا کہ گھروں کے اندر اسلام کے سپاہی پیدا کریں، گھروں کو اسلامی بنائیں، مردوں کو بھی صحابہ جیسا بننا پڑے گا، ہمارے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں لگانی پڑے گی۔ یہ سفر ہجرت آ کر کے اسے آگے گزر نہیں جا رہا ہے، ہم کو پیغام دے رہا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہم کو دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔